ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गलबात होएगी बीते दिनी बसी पठाना विच होए उस एनकाउंटर दी पुलिस मुकाबले दी जिस विच 3 गैंगस्टरां नूं ढेर करता गया। दिन दहाड़े सरे बाजार ये मुकाबला होया ब्रॉड डेलाइट जिसनूं कहा जाता है। तो इस मुकाबले दे विच जिहड़ी गोलीबारी हुंदी है उस दे विच 2 पुलिस मुलाजम फट्टड़ हुंदे हैगे ने ते 3 गैंगस्टरां नूं गोली वजदी है। 2 गैंगस्टर मौके ते मारे गए ते तीसरा हस्पताल जब तक वो पहुंचता है उस वक्त उसकी मौत हो जाती है। मारे गए 3 गैंगस्टरां के नाम तुसीं सारे जानते हो। तेजा मेहंदीपुरिया, इस दे नाल ही एक पीता ते विजय नां दा गैंगस्टर। ये गैंगस्टर मन्निया जाता है कि अज तो तकरीबन 1.5 महीना पहला 8 जनवरी नूं वो जिहड़ा मुकाबला होया सी या जिहड़ी लुट खोह दी वारदात सी जिस विच कि एक वपारी तो फिलौर दे एक बिजनेसमैन तो उसकी गड्डी खोली गई थी। ते जदों उस गड्डी नूं ट्रैक करके पुलिस ने वो लोगों नूं रोकिया उस पूरे दे पूरे मुकाबले विच कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की मौत हो गई सी। सो अज दी रिपोर्ट एनकाउंटर टू एनकाउंटर चलती है जिस विच मैं 8 जनवरी 2023 तो 22 फरवरी 2023 दे विच इन्हां 2 नहीं बल्कि एक तीसरा होर एनकाउंटर जिहड़ा 14 जनवरी नूं जीरकपुर विखे होया ये 3 एनकाउंटरां की गल करांगा। सो कहानी शुरू कित्थों हुंदी है? ये गलबात शुरू हुंदी है 8 जनवरी की उस घटना तो जिथे कि फिलौर दे एक बिजनेसमैन तो उसकी गड्डी खोली जाती है। ये गड्डी खो ली जाती है इस बिजनेसमैन वालों कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस गड्डी खोण वाले जिहड़े 4 गैंगस्टर हुंदे ने जिन्हां विच एक हुंदा युवराज जौड़ा, दूसरा हुंदा किंदा, जीतू ते एक इन्हां दे नाल होर गैंगस्टर हुंदा है। ये 4 गैंगस्टर इस गड्डी नूं खो के फरार हो जाते हैं लेकिन गड्डी विच GPS ट्रैकर लगा हुंदा है। इस ट्रैकर की मदद के नाल पुलिस नूं इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो स्थानक जिहड़े पुलिस अधिकारी हुंदे ने SHO लैवल दे वो कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा दे नाल एक पुलिस पार्टी लैके इस गड्डी नूं ट्रैक कर रहे हुंदे ने। धुंद का काफ़ी समा हुंदा ते रस्ते दे विच एक थां सफेदा गिरिया हुंदा जिथे कि उस गड्डी नूं रुकना पैंदा है जिस विच 4 गैंगस्टर उसी गड्डी नूं खो के फरार होए हुंदे ने। थोड़ी ही देर बाद उत्थे पुलिस दीआं वो गड्डियां इन्हां नूं GPS ट्रैक करदे करदे पहुंच जांदियां ने जिस तो बाद कि उत्थे एक मुकाबला हुंदा है। हुण मुकाबले दे विच जिहड़ा मेन गैंगस्टर युवराज जोरा हुंदा है वो मौका वारदात तो फरार हो जाता है जदों कि उसके पिछे जिहड़े 3 गैंगस्टर जिस दे विच किंदा ते जीतू नां दा 2 गैंगस्टर हुंदे ने, एक होर इन्हां दा तीसरा गैंगस्टर हुंदा है, उन्हां वल्लों पुलिस पार्टी दे नाल गोलीबारी कीती जाती है, फायरिंग हुंदी है। ये दस्सिया गया कि इस फायरिंग दे विच कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा नूं गोली लगी। खून ज़्यादा बहन के कारण कांस्टेबल कुलदीप बाजवा जो कि अपने आप दे विच एक सोशल मीडिया परसनैलिटी रहे ने, इंस्टाग्राम के उत्ते ते कई सोशल मीडिया के जिहड़े प्लेटफॉर्म्स के उत्ते एक सैलीब्रिटी स्टेटस कांस्टेबल कुलदीप बाजवा कोल रहा है। कोई नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल नहीं सी बल्कि ही वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ते इन्हां दी लखां दे विच जिहड़ी फॉलोअरशिप सी, छोटी मोटी गल्लां दे उत्ते जिहड़े भी इन्हां वल्लों अपने कोई रील्स वगैरह तैयार कीतियां जांदियां सी सो बहुत पॉपूलर हुंदियां सन। सो ये उही पुलिस कांस्टेबल सी जिसकी मौत या जिसकी शहादत एक बहुत बड़ा घाटा सी साडी सोसाइटी लई, साडे समाज लई ते पंजाब पुलिस लई तां इसने घाटा होना ही सी। इस तो बाद पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव भी हुंदी है क्योंकि ये वो माहौल है जिस विच की छोटी मोटी घटना या वारदात नूं लैके भी पंजाब सरकार उत्ते लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के मुतलक बड़े अहम सवाल उठते हैं। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ है ਜਦੋਂ कि सरहाली ਦੀ चौकी उत्ते थाने उत्ते हमला भी होया हुंदा है रॉकेट लॉन्चर ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਰਾਜ ਜੋਰਾ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਯੁਵਰਾਜ ਜੋਰਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ AGTF ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ खुद तेजा मेहंदीपुरिया हुंदा है, ये गल्लां बातां उठदियां ने कि हुण युवराज जौरे नूं पुलिस दे सामने सरेंडर करवाया जाए क्योंकि पुलिस उसनूं छड्डेगी नहीं ते उसनूं लभ के ही रहेगी ते पॉसीबल है कि उसका एनकाउंटर भी होए। ये गल्लां बातां चलदियां ने ते ये गलबात काफ़ी मैच्योर स्टेज तक पहुँचती भी है। लेकिन 14 जनवरी नूं जीरकपुर के एक होटल के विच जिथे कि उसने शाम नूं चैक इन किया हुंदा है युवराज जौरे का जिहड़ा है पुलिस मुकाबला हुंदा है। हालांकि उस पुलिस मुकाबले दे विच गोलियां चलदियां ने ते AGTF दे जिहड़े अफसर हुंदे ने संदीप गोयल उन्हां नूं भी एक गोली बिल्कुल टच करके निकलदी है। बाल बाल वो इस एनकाउंटर दे विच बचदे ने। जौरा इस पूरे दे पूरे एनकाउंटर विच फट्टड़ हुंदा है लेकिन उसकी जान बच जाती है ते हुण वो पुलिस की हिरासत दे विच है। सो 8 जनवरी के उस एनकाउंटर जिस विच कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की मौत हुई घातक वो एक एनकाउंटर से जिस विच नुकसान पंजाब पुलिस का होया। उसके 4 गैंगस्टर हुण काबू आ चुके होंदे ने ते सारिआं नूं इस 8 जनवरी ते 14 जनवरी के मुकाबले दौरान गोलियां वजियां हुंदियां ने। हुण
3 ਜਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੌਣ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 mm ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ 2016 ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ UAPA ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ UAPA ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਜੌਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਸੂਦ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ। ਇਹ 3 ਅਜਿਹੇ ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ AGTF 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਤੇਜੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ AGTF ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ AGTF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਦੇਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ AGTF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਸੈਂਸਡ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, AGTF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਕੰਜਸਟਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਮਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫੁਟੇਜ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ AGTF ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਾਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-15 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 12 ਜਾਂ 13 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ CCTV ਗਲੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 12-13 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਪੀਤਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3-3 ਦਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਅ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸੌਲਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ, ਤਸਵੀਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 3 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਜਾ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰੀਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਅਟੈਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੂਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੋਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦ ਹੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।